我听不到音乐。Je veux respirer dans ton cou tout doucement, dire des mots doux à l'oreille tout doucement, et qu'on se rappelle ensemble de chaque moment. Tout doucement, je veux t'embrasser, t'enlacer tout doucement, m'inscrire dans ton cœur, dans ta vie tout doucement, et qu'on avance ensemble doucement mais sûrement. Je veux te voir danser près de moi, suivre ton rythme, et que tu montres à mes lèvres tout ce qu'elles ne connaissent pas. Dis-moi où aller, je te suis jusqu'aux limites. Laisse-moi prendre mes marques, je sais qu'on se trouvera. Embrasse-moi sans attendre, je sais que tu y penses. Je prendrai le temps pour toi, je veux qu'ensemble on danse. Et je te promets que pour moi ton cœur n'est pas banal. Ou laisse-moi te montrer que pour moi ton cœur n'est pas banal. Viens goûter à ma bouche et dis-moi ce que ça te fait. Oui, je sais que tu doutes de ce qu'on est, où on irait. Mais je veux prendre le temps avec toi faire le voyage. Peu importe le temps, oui, avec toi faire le voyage. Pas à pas, tu t'approches de moi doucement, doucement. Tu m'embrasses, je suis tes pas. Je veux qu'on s'en lâche jamais, qu'on se lasse. Tu sais qu'on ira loin, peu importe les obstacles. Pas à pas, je m'approche de toi doucement, doucement. J'irai là où tu vas. Ta beauté me rend folle et tes yeux me rendent ivre. Tu sais que je m'affole quand tes mains se glissent. Tout doucement, je veux respirer dans ton cou tout doucement, te dire des mots doux à l'oreille tout doucement, et qu'on se rappelle ensemble de chaque moment. Tout doucement, je veux t'embrasser, t'enlacer tout doucement, m'inscrire dans ton cœur, dans ta vie tout doucement, et qu'on avance ensemble doucement mais sûrement. Je veux te voir danser près de moi, suivre ton rythme, et que tu montres à mes lèvres tout ce qu'elles ne connaissent pas. Dis-moi où aller, je te suis jusqu'aux limites. Laisse-moi prendre mes marques, je sais qu'on se trouvera. Tout doucement, je nous vois nous balader à Puerto Rico. Les vagues résonneront dans ma tête comme tes mots, et le soleil réchauffera doucement nos dos. Tout doucement, je veux respirer dans ton cou tout doucement, te dire des mots doux à l'oreille tout doucement. OK， 喂，1、2、3，大家能听到吗？我这边显示应该是 OK 的啊，但是不知道他们那边是否 OK。你们能听到我说话吗？然后今天和我一起搭档的，你们认识是谁吧？你看他很腼腆的笑了。那我来介绍一下，不用介绍了吧？这是中国特技大师石伟毅，然后他的这个历史他自己介绍吧。算了，还是我替他介绍吧。中国应该是最年轻的27是吧？然后最年轻的世界冠军，在15岁的时候就获得了奥赛的冠军了是吧？OK。然后今天哇塞，我们看到他们这个旗下的真的快啊！你看到招法了吗？看到了。看丁立人已经开始了。这个让我想起了他上次对吉利的那个加赛。上次对吉利加赛你有研究吗？我当时在问你，你也没告我。对，你当时问我没看见。我记得 B5是卡尔金还是下过，我也没什么研究。我知道不能吃。OK。吃，一会儿就崩了。我们来看看今天的对局。今天的对局，涅波姆尼亚奇对丁立人，然后好像并没有选择走第4是吧？还是选了最擅长的这个E4涅波。然后我们现在猜猜比分吧，少年。啊，当然我在这里先说一下啊，我们一般称呼伟毅在国家队都是叫做少年，强悍的少年，然后简称少年。所以说我在说的时候经常会跟他叫声少年，然后你们知道我说少年就是伟毅就可以了啊。猜测一下比分。今天，这一盘涅波对丁立人啊，这一盘啊，不带感情色彩的啊，就是你觉得从水平上来讲，我觉得今天可能还是一个加赛，还是个加赛。那好，那我们就先聊加赛。我觉得下不到加赛。那先到加赛，加赛的话怎么样？这俩加赛的话，我觉得还得看谁抽到选择权吧。
啊，不，但是上次你听人哥说了吗？我本来以为是他们在这个阿玛干的，就是加赛当中是那个加秒是吗？加秒，对，但其实不加秒，不加秒这玩意儿挺难下的呀。对，不加秒的话，黑的还挺难受的。但他们好像也都选黑的，如果抽到选择权的话。但你说他们抽到选择权之后，会不会有一个人，就像纳库这种比较，哎，嗯，嗯，对吗？我觉得很有可能，我觉得聂波可能也选白的呀，聂波也选白的是吧？我觉得有可能啊，嗯哼，因为聂波对吧，他这个太喜欢防守了，嗯哼，他可能选白的突击，反正黑的，而且他也擅长排时间，然后黑的也加不了秒，那很可能就被拍死了。嗯哼。在这里面手速的话，应该是纳卡姆拉最快吧，其次是菲鲁兹亚。嗯，对，但我觉得聂波的反应还是很快的哦。OK，那我们来看一下对局吧先。但是我感觉他们可能又会觉得稍微有点卡。今天卡吗？我想知道。我看我这边可能会有点卡，感觉上。但是如果我卡了，说不定人哥也卡了。应该一般人哥先卡啊，然嗯，对，后我们人流卡。嗯，OK，那我们来看一下这盘棋吧。这盘棋我可以看到，又感觉是涅波姆尼亚基准备到了，是吧？嗯，我看人哥走的也还挺快的啊。嗯，但是好像到 G4之后就慢下来了。嗯，他们普遍觉得有点卡。嗯，我看看啊，我看我修一下能不能修好。我们为了保持这个观赏性，是吧？然后我们在开始的时候宁可先慢一点，然后犯点错，是吧？比如说调调网这种事情。然后到了后期的话，希望能快起来啊，或者希望能 OK。他们有人说卡，但是也有人说不卡，我也不知道这东西。我看的也不是很卡，看你那个虎牙好像也不没卡呀，嗯，知道现在卡吗还？现在应该 OK 的，撑住了，感觉上。我至少看这边的哦，网速应该是 OK 的。现在你们 OK 了吗？现在感觉上好了，我这边卡到黑屏。对啊，黑屏是因为我换了个网，然后所以说会卡一点。然后现在卡吗？现在是不是不卡了？刚开的时候基本上都没什么人。但是昨天很逗，你知道吗？昨天我不是停播了一天吗？然后他对，们很首先多人就在就没看到问我，直播。他们就在问我，那个要不要继续？我说算了算了，给我休息一天，再不休息这玩意儿要死人的，天天熬夜到一两点。所以让王老师上啊。王老师，王老师在王老师，咱们家王老师那天播了没有啊？就是那天播的呀。本来说他和仁哥嘛，哦，就啊，我来他和人晚了是吧？哥没播，他跟人哥没播。哦哦，他们明天他们的组合是明天。我还以为我去晚了，人哥很逗，怎么？人哥本来是不播了，然后后面他们7324还是邀请他，反正去下个棋，然后就嗯，是那个摆摊儿，你知道吧？就是那个你知道那个摆摊儿模式，听上去，但我不太知道，就是他们在听七上去感觉四二十四，然后摆个摊儿，就告诉盯的人开个头像来说谁都可以来挑战，明白这个意思吗？哦，然后知道知道，他和人下，然后发现他们7424好像把这个事儿给忘了，把人格哦，给把人格给亮了一下，然后呢就改成谢谢，明天直播了。好了，我看感觉上我们已经扯了半天的和棋没关的东西，但是一点都不卡，但是一扯到棋上是不是就卡，我就不知道了啊。OK，那我们来说一下，我们一步一步来吧，还是先关注人格这一盘啊。让我们来看人哥的话，哦哟，现在什么样子了？A 四 A 四，现在下成了柏林，然后第3周向 C5，感觉这个棋好像最近是不是挺火？火吗？也是好一直都还像这玩意儿。蛮火的，嗯，这个一直都还蛮火的这个变化。什么这个变化柏林之后，是当年你走的步什么 G4是你吗？还是谁应该没有，就是马 C 四，马 C 四，就？OK，马 C 四，不对，该黑的是吧？G18马 C 四马 D7象 D 嗯，二，下 F8，但是象 D6的时候 H 四，就是什么时候就不走向 F8吗？还是啊，不走？对我没记错的话是这样，就象 D6之后直接 H 四，OK，然后下 F8，然后 H4，我看丁丁人也下的很快啊。然后在这里 B5 马对，E3，然后马 C5，然后 H5 A5 G4，G4之后丁丁人开始想了，然后走了马E6，
然后马 F5进去，A4之后 A3顶起来。这个棋我觉得，你说怎么讲呢？就是这东西我觉得在可能15分钟还能下一下。你说这要给个3+2，这玩意儿是不是没法下了？嗯，3+2，感觉黑的压力挺大的。嗯，聂波也下过类似的，就是这种进攻的，调调是吧？对对对，他应该是有准备的。那么这个局面，你说黑方的反击在哪里呢？或者说你觉得现在丁丁人在思考，他在思考什么呢？我在思考，就是要不要什么 F6这种 H6补一下，嗯哼，还是说直接就 就直接进攻他的后翼吧？后羿怎么他可进攻的能这棋？C5吗？现在A3之后改黑的是吧？嗯，他现在在 C5看上去挺合理的，但是然后呢，我觉得聂波估计就是无脑往前冲吧。比如说这个局你面 G5再不往前冲，移位了。先放着西谷的话，马 F4感觉挺尴尬的呀，马 那个 F4，马，对我想打了你，你吃了，，EF，对，然后这 F5马咋办呢？怎么守呢？现在，应该不太，感觉比如说不太好，马 H4撤回来，撤回来。嗯，那我那边 B4突呢？当然我也不知道下文，就是这个棋我看起来白方摆了一个非常虎的一个虎这个词儿怎么解释呢？非常凶的一个形式，不能说就是虎是吧？对，看上去非常牛逼。嗯，看上去非常牛逼。OK，C5，A3走完之后，丁丁人果然起了 C5 起来了。合理啊。他起来之后是我的时间错了吗？你也不在想，你敢信？不，确实他在想我操，这个事儿是不是不太科学啊？如果走G4，他应该有后续的一个手段。对啊，然后导致我看了这么多天，其实我一直在而且纠结一个问题：你说这这帮人两步其实也是真有蛮合理的。货，还是这帮人一直在装呢？聂波，他聂波有时候他是真的有货，但有时候他确实是在装。比他就因为他如像跟纳走棋，卡姆拉是吗？他不管有没有准备，他都走得很快。对，嗯哼，哎，他跟纳卡姆拉那盘棋咋想的呢？我想知道。你是说哪盘？那盘法兰西下完还13分钟，看一下，我有点忘了，没看。我看看，我记 OK，得我是看。好吧，那我们聊聊这个棋吧。我虽然这个棋，其实可能感觉黑的你来我来，你来说。不错，你觉得黑的感觉黑的不不错？错，只要白的得想想接下来该怎么发展进攻。我操，你觉得黑的马是要往D4去，还是要往F4去？这步 C5起来之后有2个目的，我觉得，甚至说3个目的。B4肯定是会有可能冲的，对吧对，？C4说不定也有可能。C4有可能，C4倒是没想到，感觉还挺我不知道，合理的，就但是有可能吧。有可能 GG1，吧。走的狙击，OK。狙击你们都还没走了走齐吗？没有？丁丁还在想。我来给大家解答一下，你来看一下上一盘的法兰西啊，然后你给我讲讲。我来说一下吧，这个棋叫做柏林防御，然后柏林防御最出名的应该是在2000年啊，2000年那个时候，克拉姆尼克用这个布局顶住了当时的棋坛巨无霸卡斯帕罗夫，然后当时已经是卡斯帕罗夫称霸棋坛快20年了，应该是。当然了，2000年你看怎么算了，对吧？就是大概20年，卡斯帕罗夫真正称霸棋坛应该是1985、86、87这一块吧开始啊，然后所以说你可能可以说是15年吧。15、16年，那么他从未在他拿完世界冠军之后，从未被挑战者干下去。那所以说，克拉姆尼克在当时2000年的时候，就是用这样一个布局，成功的顶住了卡斯帕罗夫的白棋。为什么这样的一个开局能顶住卡斯帕罗夫呢？是因为不论在现在还是在当时，就至少现在，我觉得现在电脑的发展已经这么强的情况下，都依然没有把这个布局给它拆破了，对吧？然后所以说黑棋当时呢就走了马 F6，然后当时他们那个历史呢就是白方走了短移位，然后马E4，然后白方D4抬起来，因为这也很合理，对吧？白方开局快速出子，然后黑方吃了个兵之后，肯定白方要去打开局面，选择D4，然后去怎么讲呢？去惩罚黑棋吧，让你不出子儿是吧？那么黑棋呢会走马D6，然后紧接着比如说像C6吃掉 DC，然后 DE 吃过来，然后马 F5，然后后D8王D8，这个变化你们在
比如说有一些水平的棋手家里肯定有那个叫做开局百科全书的东西，是吧？你们在那个里面就能翻到大量的类似于这个局面的一个介绍吧，算是。然后的话呢，这个变化确实，你打开电脑的话，电脑肯定认为是白的好，因为黑方的王换不了位了，对吧？但是你就说这个局面已经没有了后，其实没有了后之后就已经把电脑很大的一块优势给它避开掉了。所以说，这是我觉得当时克拉姆尼克非常聪明的一点。一方面呢，卡斯帕罗夫他是一个进攻型棋手，另一方面呢，卡斯帕罗夫的开局准备也非常非常的强啊。那所以说这两点的话，克拉姆尼克选择的这样一个开局，其实就是说避开了卡斯帕罗夫最擅长的东西。那么在这个开局之后呢，又发展了这么多年，一直到今天，我觉得好像也没有把它给拆破了，是吧？好像也没有拆破。那么，这依然是一个黑方求和的利器，可以说啊。那么卡斯帕罗夫当时，我觉得你很难讲，是吧？就是当时他也不信邪，他反正觉得我就要把这个变化给他突破了。但其实一直到比赛结束，克拉姆尼克都一盘棋都没有输，一盘棋都没有被突破。所以说这个变化就开始流行，就开始火，然后一直火了。你想2000年到现在已经20年了，20年之内，电脑的发展，全世界特级大师的这个跟进都没有任何的这个斩获吧，可以说。所以说，这也是一个非常扎实的布局。那么紧接着白方在这里呢，这盘棋白方选择了第三的想法就是慢慢下啊，然后紧接着象 C5出来，象 C6吃掉，DC 吃掉，这种棋是走不了马 E5的啊，马 E5走完之后后第4就可以认输了。所以说走了马D2，然后紧接着黑方短一位，同样的道理，你马 E5吃了之后还是后第4，所以说白方后E2，这个时候保一下这个 F2兵，然后紧接着黑方车E8保兵，白方马 C4，黑方马 D7。那么到了这样的一个局面当中，可以看到黑方的问题大概就是后羿的这个兵型，对吧？是一对叠兵。但是黑方的好处呢是它拥有双向，但是另外一点就是黑方在这样的一个局面当中是一个比较封闭的局面，封闭局面下马一般来讲比象更实用一点。所以说，等于说你可以认为现在国象棋当中有两派吧，一派认为这个棋黑棋妥妥的，另一派认为我就是双马好一点，是吧？局面封闭，我的兵型更好。那么一直在纠结来纠结去，反正我也不知道他们纠结点什么，反正我现在是不下意思了，所以说我就不用想这么痛苦的事情了。但是韦毅在这个形状当中下出过非常漂亮的招法，直接给人家王毅怼碎了，通过什么 H4G4G5H5G6 类似于这种。然后紧接着黑棋在这里走了象 H8，然后我就看不懂了，然后这就已经超出了我的认知范围，两个神仙打架，我就不知道他们在干什么，但是大体上还是能看懂的啊。就是象 F8退回去之后，然后黑方可以发动后羿这边的进攻，那白方已经确定了他要进攻王毅，对吧？那黑方肯定得表示一下，是吧？这再不表示，一会儿真的死这儿了。所以说他们对局当中呢，继续就进行了这个 C5走完之后，然后白方走了车G1，然后黑棋呢就像韦毅说的一样，走了马 F4。高手这个感觉都是差不太多的，是吧？只不过在一些比如说时机啊，或者说局面下可能反应不太一样。就像那天韦毅加入我们，当然当时并没有来直播间啊，他只是在下面打字，然后他的招法也让丁力人感觉到非常的有压力，就是那个什么车 F4马 D4马 F5是吧？直接给人哥干糊了。然后对局当中选择了马 F4，然后接着象 F4吃完之后后第2啊，他这个下法好啊，韦毅他没走 G5 F5马不用守，我刚才走了一步 G5 这个 F5马守不住了。他这样是直接吃了是吧？他象 F4直接吃了之后后第2开始抓这个兵。但是我觉得从这个时间上来讲的话，已经超出了聂波的这个准备啊。然后我不知道，我实在是不知道他准备的是啥，说实话。然后后第2走完之后，这个局面目测黑棋压力不大，说实话，局面感觉上已经开了，是吧？王至少就是没有被攻着。但是现在是怎么去守 F4？要不要去守？要不要去守是吧？我第一感觉是直接冲 C4，不知道怎么样。我觉得也不错啊。冲 C4的话，白人走什么后 F4？可能后 F4吧 ，CD 吃掉之后，然后再长一位是吧？长一位，对。好像这个丢兵了。那么，刚才有棋迷在说，这个时候是不是可以走后 F6啊？去抓这个 B2兵？啊，直接盒子。感觉也这一还可以抓怎么办呢？这一抓就是在问白棋，你要不要走长一位，对吧？你不走长一位，我下步象 F5吃，你吃了之后后 F5把兵吃了。你要走了长一位，
是不是唯一比较喜欢的这种什么 B4就来了，是吧？但是白的那边也继位是一部先手，啊，B4走完之后 G5一抽，OK。那所以说长一位走完之后，是不是得向 F5吃了？先吃掉，我应该是 GF，应该是 GF，再冲 B4，然后再冲 B4。我怎么感觉要糊了呢？谁胡？白胡黑胡？白的糊了吧？这咋守呢好 F4啊？AB 跟他干是吧？E5 ，BA，哦，好像不太敢吃 BA，你后 C3一走，直 PA，接冲 我为什么走 E5。C4呢？C4的话，反正我就 E5啊。啊，OK OK，但是我可以先后 C3摁一下是吧？好奇啊，准备冲 感觉 C4，不太熟。再准备上 A3。OK，那所以说，我们看看丁人走了没走啊？丁人走的啥啊？跟尾翼的感觉一样一样的啊。C4，C4，我把兵起了。然后紧接着选择了后 F4，然后丁力人 GA6 是GA6。吗GA6是什么意思啊？ ？GA6，我想想，如果长一位他啊，长一位的话，可能长一位他走什么 C3，？C3是吧？那 G6，C3，C3这跟这部 GA6也没什么关系啊，我感觉。那 G6 我感觉是针对第4走的一步棋，但是啊因为 G6 现在准备 CD 嘛，你再长一位我就 GC6，所以你必须去表态。就是白方现在比如说随便打一步酱油，黑方 CD 吃掉，长一位之后黑方有一步 GC6 好棋，聂波应该是想都没想冲了步第4谁啊？聂波啊？啊，第4走完，然后紧接着向 B7，然后 E5再往下走。这感觉白方这个棋下的也很飘逸啊，飘逸这个词儿比较好。相当飘逸。这个局面就意味着白方不成功变成人，对吧？这个棋白方要能顶得住了，这个局面白方肯定赢了。这兵全把象封死了，对吧？把整个局面都封住了。但是如果白方撑不住，我觉得就是直接就碎了。那所以说，我觉得丁力人肯定会去考虑走什么，比如说后D5抓一步啊，或者 C5冲一下，类似于这种招法，我感觉上。感觉先后第5挺合理的，再 C5。丁力人也这么下的，走了后D5。哦，还是你了解他啊？可以。C5一冲，C5一冲，这马去哪儿呢？马去后哪儿都不太好。第5，马 G5就 H6 抓一下，好像就很难办。你为什么要抓他呢？他也没有走，他也走不了马 H6，你后 F7看着的。总是有点慌，这一大堆字在我上面，在你上空盘旋很慌是吗？真的是。H6 不过 H6 走，我感觉他要崩了。马 E3 的话后第7，马 E3你就后第7，马 E4呢？我还吃不了你。哈哈，你吃到我马 F6了。哦，那马 E4还挺烦的。但是我觉得你可能，我觉得应该不会走马 G5，马 G5这也太……我不知道马 G5之后 C5行不行？这种招法。聂波的 style 肯定 C5应该是没事。如果没棋的话，那黑白的就完了。实战当中走的车 G3，然后丁力人 C5棋，这也很合理啊。我看人哥的棋总是看得懂的，但我看其他人的棋真脑瓜疼，我操！我们感觉我们看人哥的棋都比较合理，相当合理。走了马 E3，聂波真是快啊！然后人哥我估计后E4跟他对吧？我也觉得是后E4，不然的话，你后第7走不了啊，可能第5就冲下去了。那我还可以走后E6，后E6马 G5是吧？对，或者对，直接马 G5，马 G5后去哪？后第7，后第7。后我都不知道去哪儿，没格了感觉。后第7不就是又第5冲了吗？对吧？向第5之后短一位，那个长一位拉死了。所以说于情于理推理的话，感觉后只有去E4这个格。变去了E4。但这时候，说。这你在第5，我有没有 F6啊？你说什么？后第7、第5之后 F6啊？E6呢？后第6。
哇 H3，后 D6后 这个 F5，哦，哎呦我去，还后能后 F7，F5，没看见。嗯哼，我看看他们走的什么果然走的后E4嘛，合理啊，后E4吃的像E4。不好意思，哎，你别说人哥这个棋真的，我觉得有的时候很厉害。我觉得他明明在吹牛，但是他总能把这个牛给吹圆了。你是说他是骑兵还是什么？没有，我是说他 GA6这一块，我觉得肯定在吹牛，但是我也不知道该怎么弄他。就是感觉好，对，他就不，你感觉感觉其实从你想 F4那个 EF 走完后第二之后，这个局面感觉很复杂啊，对吧？嗯，但是他走的什么 C4后 F4 GA6，然后感觉上招法还挺合理，但是我至今也没看懂这部 GA6他想干啥。但是反正我感觉这牛他又吹成了。G6现在看合理啊，G 这个六线一手，有远那个见是吧？什么 G5马 G6暂时没有直接嗯，的威胁，因为是手段。但现在我觉得现在现在象 就可以 E4 好了，走完之后走了 C3，然后黑方呢走了 试一下。CD 吃掉，那白方肯定是 CD 吃掉，对吧对？CD 吃掉之后，然后比如说 B4可不可以？或者说，B4可能马 C4就吃了 B4马 C4吃了，车抓一抓，，C 六，但是你可以马第2回来是吧？没有什么用。OK，那么 CD 对吃完，这个局面应该怎么处理呢？但其实我觉得白的也很难受，白方下一步走不了长一位吧？应该长一位的话，B4再冲你如果 GD8平一手怎么样？抓，这个叫抓吧，不叫平。抓 GD8抓一手，对，抓他。那我走不了长一位，就只能走局第一了。然后呢 GD1这时候我感觉在 B4会不会有力度的，有力度一点，或？B4者先向第3，或者先向第3卡一手，再去 B4。卡一手，卡一手是高棋啊，卡一手第有五呢？两个，那我冲吧。象 啊，你C5，在第6，我在第6，你在 那我先 F6，上 C，你在 F6，你在 F6，还好。我感觉这个象很这个厉害啊。这个 G3 这两个象其实 G3 车双马，第一局全被一只象给封住了，堵车堵住了，感觉上。OK，我们静观其变，然后我们看看下一盘，下一盘是真的快，我天！下一盘俩人下的什么东西？已经下到27步，怎么成了这个熊样了？凯罗呢？又来，又是大正统，然后我们已经看吐了，快！他们没下吐，哎，哦，第8步 H4，这应该是一个新的 idea 吧？我没见过，至少他们之前不都走 H3吗？是吧？对，是那几盘都是 H3。H3走完，然后 B6、B4、A5、A3嘛，对吧？那这盘棋走了 H4，佯装要进攻，说不定是一个局面棋，准备在后期的某一个地方可能会好那么一点点。然后接着为什么走到马 E4呢？在这里，这个时候为什么不去走什么他的象 A6了呢？直接向6好了，是不是？象棋。那就比如说 H6补一步呗，他当时不就是 H6补一步吗？然后什么象第3之后，等你出象我再。现在 H6我感觉他不太敢补，怕人 G4冲的是吧？之类的，或者狙 G1立一步，准备 G4开冲，不知道怎么开的。这种狙击是有点自杀的嫌疑。但是他也没走了马 E4，然后马 E4吃掉之后马 E5，马 E5象 E5之后后第5立上了，那是唯一这个棋我不太懂一个问题啊。那白方 H3的时候按照这个逻辑推理的话，那应该也是可以走马 E4，也是可以走马 E4的呀，对吧？但是我下这个东西又不职业，然后所以说我可能 get 不到什么点。我操，这个我就更不会了。OK， 好吧，那我们来那几盘都是先冲 H3的，对吗？对他们都是冲的 H3 B6 B4 A5 A3。这盘 H4补到 A3的地方，黑方就没有走常见的 H6了，直接就走了马 E4。那么马 E4第一，马 E5象 E5，这肯定象 H4是不敢吃的啊，就算行也不敢吃，是吧？真临场，当然这个时候不行，后 H5直接就输了。我感觉如果 H3还是马 E4还是吃完马 E5，这样的话，就以后短一位你没有象 H4的吃我，我就不需要担心这边。
实战当中走了后D5，然后紧接着白方象E2，黑方象 A6继续换，然后白方短一位。好像你现在也不敢吃啊，吃完之后后G4有抓，嗯，所以说纳卡姆拉选择了象E2后E2，AB AB，BC，象C5，象 G7。这里还有一手，我怎么觉得这俩人都会呢？两人都走得很快哦。我感觉上很快，但是你想嘛，唯一包括后E5之后，白方车 A D1，然后车D4杠上来这种思路，感觉上应该是点过的，我觉得。然后接着走了，卡拉那群的量很可能是点过。接着走了王 H8，然后白方 G3这一步，这绝对不是一个人类的招法，这步 G3。虽然说我现在看不到他们的时间，但是我觉得，说不定这就是精髓。G3 GC5吃了吗吃了，然后车 B1啊， ？GB 要求慢下，他可能觉得这形状好了。嗯，然后接着走了车 D5，黑的然后车 C4 有双车黑的看样子。就只要阻止白方双车去期线，但是我也没懂唯一，就是这个局面，他为什么在车 D5、车 C4之后不走车 C5回来继续对呢？ C5，GC5可能在决 A4，再决 A5。对吧？我就很无耻的找你对啊，你这有什么办法呢？应该没办法。但他走了 C5，是不是动了烦心了他是不是觉得对跟你对的话，你可能把我兵吃回来，我没有赢面，他可能想赢。？C5 后 C2一拉 F5，他七线空了呀。老师教给我们说，下棋的时候七线要加以保护啊。GB7，没有走的车 A4，然后车 D7之后，GB7有可能还是吃底吧。然后走了车 B7，然后车5 D7，车 A8，车 B7，车 D8，王 G7。这局面我觉得他皮要被卡罗纳搓掉，这感觉王太空了。需要。对，所以说老师告诉我们的道理还是合理的，是吧？就是下棋的时候不要轻易的开这条七线，是吗？这七线开的就是生命线啊！这我都没懂，这白的后 A4窜的一下怎么守呢？这棋对，我也在看后 A4怎么办？准备后E8，就车 E7咋办？G7死守啊，后 A8 守不住啊。是吧？是这个调调吧？应该是。G7对啊，后 A8。不知道我看他走了什么啊？他走了一步非常老练的招法，以及非常油滑的招法，走了一步王 G2，好棋啊！这步棋肯定没错，对吧？王 G2，预防性招法。预防一下某些时候后 A1的乱将。我觉得纳卡姆拉这棋要哭了。感觉挺难受的。这走什么？这走车 C7可以吗？顶一下。C7我再后 A4。卡罗拉也确实这么下的，但这个时候我就 C4跟你拼了。啊哈。后E8你能杀死我？我这感觉后很无敌啊，在这条斜线上。比如说我 C3再往下冲，那我把你后给抽了。那所以说我得先走一步王 H6。来，王战术组 H6 合大师，请开始你的表演。OK，王 H6，如果后 G8呢？后 G8 车 G7啊，肯定是。那我再后 F8回来。C3你就车 C8，卡住我是吧？然后就不会动了。王 G6感觉好危险。非常非常的危险，我感觉。我感觉这兵你既然被我控住了，那你就等着挨打了。对的，你说的没错。但是他们在后 A4的时候已经开始在思考了。OK，我们来看看我们人格吧。有猴走的什么？人格走的什么 ？F6。简单。是个什么思路呢？就是利用双向打开局面，是吧？这也是老师教给过我们的。韦少侠，你还在吗？双向听不到吗？我能听得到，但是你的通话质量很差。你看一下你那边能不能有什么调的地儿，能调一调？我
我几乎已经看不到你的大脑在动了。有一种叫做流畅模式，你能看到吗？你那边有？这点哪个呀？啊，算了，那就继续吧，凑合着，问题不大。没事，我们来看棋。现现在能听清吗？能听清，听是能听，就你的画面不太动，没事儿。我干脆给你这儿立一张照片得了，QQ 语音。你给我立11啊！走了 F 六。你还把我11岁的照片贴在上面。对，我觉得你那个时候好可爱，现在很帅。F6感觉挺好的，下半局就不用击说了，鼓一抬，太虚伪了。然后紧接着走了向 F3吃掉，G F3 F1，这也很合理啊。然后长一位，长一位走完之后，人哥选择了 E4，这要是我的学生这么下，我估计就会骂他了。这放个象你不知道打开局面，但是他是人哥，不过他的我不敢骂意思应该是跟下面这个 B4是配套的。B4，但是 AB 一吃象 B4，B5一抓，象D6，我怎么觉得人哥要差呢？这棋现现在准备 A3了，你怎么防？他走的王 B1，王 B，王 B A3，那人哥就一直想把局面都打开。就马 C4吃你了，对吧？所以说王 B 之后人哥 A3就马 F8，对，王 B 现在准备吃。局 F8，然后马 C4，局 F2，G1，局 F4守住。完这差了呀！是差了哈，感觉上。这相当的不舒服。但人哥还是想保留一点时间到后面。黑方其实下一步计划也简单，准备向 F8缩回去，是不是就？然后可能去扫你那边的兵。这个骚叫做骚扰。还是走什么呢？白走 G6，准备给这个底线压一下，然后 HG 都是吃掉。G6。G F6回去，人哥这玩意儿真的是，人哥 G F6为什么走向 F8呢？他怕马 E5封住是吧？先把马 E5，对。OK， 所以说他走的 G F6，要求简单清楚，那肯定是 G E4一吃，这样狙击了，我觉得这个棋压力就小多了，没什么子儿了呀，感觉上是吧？对，但我这两个车感觉，不过确实比刚才要舒服一点，因为这个简单一点。但这个棋我还是差，估计也得下很久，说实话。推一层皮。对，看那边，我觉得那边才是真叫皮掉了呢。走的什么后 A4之后选择了后 F6。没了吧，兄弟。后 F6是什么意思？后E8王 H6，然后 GD6开始抓这个王 G7。吃到后 F7 对死后，但也不一定对死后。后 F7怕什么？但这样的话，怕后D8是吗？后D8你只能吃我，这样进入到一个后4兵的后3兵。为什么你在一瞬间就觉得只能吃你呢？不吃你的话，你要后 G5将我了，对吧？所以说我只能吃你。你说的是对的。所以我可能对后 E6后 C7，这要输吧？他选择了保留复杂，选择了后 B8直接抓这个车。黑的 G F7 终于放弃了他这个烦心，是吧？他终于放弃了他这个想赢的思想，一心求和。但我觉得现在这个时候已经求不到了，说实话。主要他没时间了，他也没时间。对，这车我吃了他，我皮不给他搓掉，这棋我也能搓他。这棋我也能搓他。并且我觉得这种棋在快棋当中是没法守的，只要白方的后和车不换，就是没完没了。无尽模式，真的是。然后有人问从哪看回放？回放的话，那个我们俱乐部就是四川超级国象俱乐部有公众号里面有回放，然后中国国象棋协会的公众号当中也有回放，你们自己去看吧。
这个纳卡莫拉基本完了。，G C8走完，那 G C5吃了。人哥现在第几名？人哥现在应该还是第3、4位吧。G C5之后选择 GG7，对，这啥意思？这后 F4一将王去哪儿啊？王去 G，忘记6王去 H5准备后 H4，利用牵制吃掉 H4兵。高啊！王去，但王去我估计王去3了。你上王我也上王。准备 G4是吗嗯？G6也很合理啊。G17回来守着。但你说实话，白风怎么赢呢？白风的，17点后 G8卡一手了，后 G8卡一手，后受不了 G6 了对一手，后 G6后 F8 后 G7啊。后 F5再吃一口。哦，好疼，好疼！这是不是等死了但他们没这么走，他走 ？G8 G8，G8 之后你是之后走 GF7，G8啊，合理啊！哇塞，这么拉死了，这 G17回不来了。G1回来之后后第6了，啊后第8了，哎，走到 G17后第8，后G8再 F7后第6，后第6呗。啊，G6也行。哦，G6哦，GF7了吗？走了，但是他俩菜没看见，但是后第6最稳。完了之后G6高啊！吃了后 G7，啊，这肯定死了，一个兵一个那兵来着。看他想自我逼合，想制造逼合。这怎么逼合啊？后 F4就赢后了吧？ F4吧，让我就后 F4。嗯， GF6再对一下。但后 F4你准备干啥呢？下一步？我听你，听住你。听住就是等待的意思，在我们的专业术语当中。我下面准备记，但我没说。你准备王 H2 G4，我听你说。好。但是他走的 GF6，那我直接G4了。G4，高啊，这反应。再见。G4，王 G6，后 G5，1万种后 F5 F5，哦，脑瓜疼。1万种是吧？纳哈姆拉摇摇头，我觉得他水平不行，他有什么头可摇呢？他一副中间可能就是 GC5更好啊。我觉得，但是对了，他为什么要把人家车放到7线呢？是吧？这盘棋告诉我们，即使是27是吧，7线没了也就没了。看来这个理论还是牛逼啊。他可能就不冲 F，但是不冲 F5。没有，我觉得就是可能 GB1的时候直接就，比如说 GB5队或者 GD5队吧，早对早完事儿啊。他这个 GD5走完 GC4之后 C5一冲，后 C2一拉，这双车被留下了，这双车被留下太难受了。我 GC4，你 GC5，你的意思是？对，我说 GC5嘛。那我可能还是后 C2。我吃你啊，无所谓啊，这我 F5就不用骑了。吃之后 C5 呗。GC8扛起来，王 G7。对，知道了。这我就想念了我们中国骑手卜祥志是吧？这个棋你给他，老卜一看，来，就喜欢这种，我顶。蹲住你。对。老卜不想我要干什么，我就想你要干什么，我就不让你爽。老卜太厉害了，这种棋。你不觉得吗？这个 GD5中招法走完，很像老卜的喜欢的局面。来，赶紧来是吧？各种扛的局面都能扛住。老卜太厉害了，来看人哥嗷激烈干的。王第6，哇塞，王第6啊！这个是不是苟住了？苟住了，就是防守住了，在我们行话当中。这马 S4呢，啥意思啊？马 S4先吃你一个，但我觉得能守住这个棋。到黑的走。啊？不，该白走。王第6，他走过王 A2，然后向 E5，向 E5，准备 GC2，他准备应该是。第一感觉马 C4之后会不会有什么棋啊？我马 C4呢？王第5 C7 走不了，你王 C4 给我吃了。不是王第5，马 E5，王 E5之后 C7 刚好有一步王第6是吧？王第6救了老命了，不然就死这儿了。
我觉得象棋五周这没什么压力的。棋迷朋友们觉得压力山大，我觉得已经过了压力山大的局面了。还有两个人都还剩1分钟。不是这局面黑的很简单嘛？黑的象如果卡在E5，你马 A4一吃，他就G2拉住你，然后你的马不动，我的象就很安全，对吧？然后说不定就 G5、G4、G3、G2往下冲，你爱咋咋地。感觉守住了。但是我们静观其变，还是先等他下完，然后我们再来往前倒吧，复盘一下。聂波还在想，这局面还能有什么幺蛾子吗？是啊，这局面正常来讲，继续往下下的话，应该是马 A4，比如说车 G2之后王 B3，对吧？但我就不动，G5冲一冲之类的。G5冲一冲，比如说 G1 拉一拉，有没有？我象 B2给你凿了，哦，nice。猥琐。比如说你 G5之后，我王 B5呢？王 B4呢？你有点压力了我也。哦，而且王 B4真的有点压力啊，象 B2不敢吃掉应该。吃不了吗？感觉可以王吃啊。B5啊，你不慌象啊？ F6回来，哦，象 F，但你依然没将，我跑车。局去哪？GF8，GF8，比如我就局 F2 是 GF2 吧。对， ？OK，那你也不好动，应该是一个和棋。他们走了，他们走的是马 A4 之后，丁人选择了车 G4，车 G4是个什么思路呢？唯一给我讲讲。车 G4 之后为什么白方不走王 B3 呢？王 B3啊啊，哦，高啊！花式求和。可以。象 B2有一口，刚才我们在说这个局面，就是王 D5吃完，车 C6一吃，感觉上就赢了。但是象 B2这儿有一将是吧？王 C6，然后这样就和棋了，应该是。那这盘棋应该是和了。但是我没太懂这个地方车 G4的。对，第一感我也是王 B3。王 B3怕什么？点错鼠标了？我觉得不是。B3去 G2吧。我们来看看这个，我觉得比较关键的时刻吧。关键时刻就是，车 G4走完，这为什么不走王 B3呢？我真是不懂了。我感觉就是 G2。这就是王 B4啊，你还不如刚才呢。你这临场不慌，真的慌，我觉得这棋。象 B2 王 B5，象 F6。对吧？你想保住了是吧？我不用冲兵，我就万年不动就可以。但是我不走王 B，我走马 B6，你是不是也很慌？我马 C4要翻回来。哦，马 B6象 F6。对不对，你象 F6马 C4一将，你王 D5都上不来，我马 E3哦了。象 D4，象 D4，马 B6之后象 D4，马 C4，马王 C4 D5，王 D5，好棋啊！哎，不对，王 B5，GG，这真记了。王 B5。哦，没看见记了。这张表是真的看。那还是应该王 B3啊，黑的有点虚了。肯定。我看他之前怎么下都想知道这个棋，人哥是怎么度过难关的。我觉得车 F6之后选择了车 G5，然后象 C7，车 C5一抓好棋啊，冲棋。车 C6，车 E4，车 G6，哇塞，车 E8，然后车 C8，这个感觉真的好啊。还可以，感觉给黑方巨大的压力是吧？车 C5 DC 吃过来，然后象 E4，C6一压，王 E7。F4，那这样正好，就马 B6 感觉肯定不行了，但是就是能守住。但其实我觉得最后真的是有机会。这不车 G4我也没看到为什么不走车 G2，但事实上应该你是对的，因为走了车 G4才有车 C4 是吧？不知道是，但车 C4你马 B6，我实在不行，我象 B2先给你吃了，也就是王 E3就没什么力度啊。唯一说这个是，哎不对，象 B2一吃，
就你你都吃不到子儿我吃你兵是吧？啊！王 B3是吧？你得，哦，你还吃不了我是吧？对我还得走王 B3，王 嗯，B3 有狙 C 那我更可以试，合了，马 C4，那更合了。那这我走个王 D7之类不就合了吗？直接俩人都没看见对，应该。那所以说王 对 A3 啊，还是臭，其实行的，鉴定完毕。这王毫无理论，嗯哼，哎呀，这卡罗瓦纳赢了，我现在去看看他们的排名，真没想到。我给大家排名好像是拿一张图上来，人哥和卡鲁阿纳并列3、4吧？是吗？他们那个分算的啊，不是是哦，一个分吗？我不太懂这个赛制，就是他们这应该个赛制就是赢了拿3分，如果你只要一进加嗯赛就是2分，嗯，就你最多拿2分。应该没错，没错。人哥现在排第3，卡罗瓦纳对，嗯，哦，人哥第3是吗？嗯，森哥现在是排第1，森哥，他昨天输给吉里了，这没想到。万事皆有可能啊。嗯，好，我现在把昨天你一休息，森哥都不会下棋了，嗯，他也不跟我联系一下，我继续开直播啊。真的。诶，耶，我为什么把这个图拉的这么大呢？这个费了劲儿了。哎，OK，终于是一个差不多的这个角度是吧？你们现在能看到这个比分了对吧？然后现在是卡尔森11分第一，纳卡姆拉第二。哇塞，纳卡姆拉他们这是对冲啊，感觉上是吧？和卡鲁瓦纳，很关键。费罗兹人哥和亚基本卡了，没戏了。嗯，今天人哥是没戏，这人哥跟谁？没戏的。你的意思是他是第一名没戏了？他进去没戏了，我觉得。哦，人哥今天对聂波，聂波，OK，我们来看棋，他们已经开始了第二盘，在我们这个聊天之际，法比的第二盘已经开始了。我来看看法比的第二盘下的什么。我看看纳卡姆拉该怎么样才能突破卡罗瓦纳的开局，是不是很好奇？嗯，哎，现在全民斯拉夫啊！卡罗纳对卡罗纳之前斯拉夫走的还挺欢乐的，我们中国棋手是不是又可以再来一波了？还是格林挺好的。当年的斯拉夫也就是中国人带起来的，国外棋手没有人下斯拉夫的。是吗？对啊，当年当年老卜、华哥、王老师3个斯拉夫，大概真是2011年的时候，华哥不是对克拉也是斯拉夫吗？跟现在全面俄罗斯似的。对，一样的。为什么弗罗扎代表国际棋联？他好像和伊朗，他好像不在伊朗棋协了，是吧？他现在定居在法国，但是哪个协会收留他，我就不知道了。肥肉甲，这还有是后 CR，我觉得我们下面的这些棋迷朋友们真的厉害啊！他们下的斯拉夫 A6的变化，这知识量可以吧？嗯，可以，他应该是看了前几天的那几盘棋。没有，我觉得他们这个人应该是圈内的。哦他们说的是当年那3个下的是斯拉夫 A6。哦，谷歌不是一直 DC 开掉的吗？谷歌也会 A6，而且谷歌是不是 G6更多一点？跳双马谷歌都是 DC 吃的。嗯，就是 E3之后的话，嗯，G6这个型真是被中国人给对，王老师我知道他是走 A6，嗯。
一堆懒人变化，G6老补一来，你赶紧来，老补太厉害了。我们来看这盘棋啊，这盘棋选择了后 C2 DC。哎，DC 那天有一步 E4，你注意到了吗？肥肉甲，是吧？然后这盘选择后 C4，那么黑方照理出象，E3 G3之后 E6，对吧？这个也很合理，对吧？你想走 E6之前先出象，不然的话你这个象就被怼到 C8去了，出不来了。象 F G3 E6，象 G2，象 E7，短一位，后 B3 这个应该是谱，但是我记得老温就是温阳他们以前下过什么 E3后E2撤回来，E3后 E2，对，然后走了后 B3，后 B6，然后马 D2，马 D7，马 C4，后 A6，我印象中这都是谱。象 F4，马 B6，象 B6 我记得都是。然后接着 G1 8，我觉得这应该也是。啊，果然，卡罗瓦纳15分47秒，这个时间就告诉我们，这是谱是吧？对。然后纳卡姆拉很明显就有点散兵游泳的感觉，这是什么东西？从他的一个开始回忆了，他这个真的是行走的表情包。但纳库我觉得，我不知道，他肯定也会去拆棋，但是我觉得肯定不如他下的多。对，他这个叫下的真多。他这个叫什么？以赛代练是吧？Every day。我们都是训练加比赛，他是以赛代练，always 以赛代练。这跟那个菲肉甲似的。但是你小时候是不是也这样啊？其实我小时候还是拆的下的要多。你小时候和火箭一般的成长速度的秘密，你知道我小跟我们分享一下。那这也不知道是什么原因，长得帅。我以前拆棋你知道吗？就经常一个变化，当然那时候比较傻乎乎的，就一顿点。就比如说拿白的，你不点到白胜顺就罢休；拿黑的时候点不到停先就没完。那也厉害。虽然可能是瞎点，但可能那个劲儿还可以。主要就是精神在是吧？勤奋的、刻苦的精神在。可能点的是。不是，主要其实也不一样，因为你现在的话，你点起来有的时候会很无聊，他们这帮人的布局都太塔了。早年间的时候，你点的时候还有激情。对，比如说我以前不服你，拿道尔夫就因为我一开始黑的这第4道我是走大概是爬石之类的，然后就有一天我想下格林，然后我其实点了1个月我就赶上了，也挺虎的。那你现在点1个月也赶上啊，肯定。但以前点1个月那个赶上了，就是还是挺需要勇气的，我感觉。年少嘛，是吧？谁没年轻过呢？真的。但现在的话，其实真的是，其实我觉得很正常，就是随着江湖地位也不同了，年纪也不同了，对吧？你现在比如说也上大学了，也忙起来了，小的时候就是点嘛，每天起床点到睡觉，就没什么杂念。对。现在的话也不是杂念吧，我觉得这确实就这样。你可以把所有心思都放在棋上，你不会去想其他的一些东西。对，怕输了，保分了。现在，我觉得这应该还是在范围之内，我感觉上马 F D2 G D 还是在范围之内。举棋E3这步棋走完之后，可能会想一想吧。我觉得这个棋，他就算点过这个棋，也得下一阵呢，没那么简单。我感觉他应该有直接平先的方法。你这么信他吗？我看他点这么快，不过他走这么快。卡罗纳一如既往值得相信是吗？结果，但是他开始想了。哟，哦，丁连又使出了他的拿手武器，从小下这个下到大。这个卡塔隆吗？不是，格林嘛，格林 F3。已经很久没有看到这个变化了，是吧？我看好久没看到人格下这个了。可能是因为格林没什么人跟他走了。不是，我觉得是难得有像聂波如此名牌的人。像拉格拉夫上次还走个斯拉夫避避风头。对。名牌。这又来了，这个棋要有货就直接干碎了，要没货一会儿就和了。
我觉得他们这盘棋特别好看，是吧？很简单，嗯，大家耐心等待个3到5分钟。感觉这个棋看人格会不会有什么新的东西？嗯，这个棋感觉已经比较烂大街了，是吧？思维那一帮人。对，思维啊，对，就是思维。思维力是不是也下过黑？嗯，现在也下过黑，后低吸收人就是哥这个一个，这个样子，为什么在爆头呢？我就没懂了。但是走得很快，嗯，走的是很快，马7-3回来，车第可能八，他头疼。可能他头疼。嗯，第5，后E8，哎，这里不是先去第八，没区别是吧？那我就不知道，聂波也有可能记错了呀。这里去第八，你要干啥？嗯，一样是吧？我怎么记得不太一样呢？一样的，后E8之后五后 C E1吧，了，好像是不是？走到哦，那第5了，第五后啊，走了第五那就还原。是后 E1吗？这期还是嗯，后 C1？我记不住，我不下这棋了。是 H4吗？H4E6是吧？还是要先后 C1？因为我记得后面象要去 H6的话，应该是后 C1。有可能后 C1，嗯，马 A7，然后马 A7，这个马 A7的话就不是那种正谱了，也不是什么 正谱是什么？马 E6，E5吗？马 E 还是马 A？我已经很久不看了，不知道。我有点忘了。好吧，我还马是给大家普及一下，你先回忆一下，在你的这个大脑袋百科全书当中回忆一下。我给大家讲一讲，这个 G6走完啊，白方走了 F3，下一步的目的很明确，准备冲 E4，对吧？然后如果黑方象 G7的话，白方 E4一抬，这样的话就变成古印度了。那么聂波作为这个格林的代表是吧？铁一般的棋手，绝对是个汉子。然后他就第5起来了，第5之后，那这个时候其实还有很多下法。聂波好像也走过 E6，如果没记错的话啊，然后也走过什么 C5吧，然后这个时候还有什么马 C6，反正一大堆的变化都可以。那么第5是一个相对来说最经典和古老的变化，这个变化应该是开局百科的第70，对，第70。马 B6走完，然后马 C3，象 G7，象 E3，然后短移位后第2。这样的话，我们可以看到整个局面就基本上是比较封闭的。那么白方呢，在 F3走完之后，D5 CD 马 D5 E4一冲之后，黑方没有一步马 C3，对吧？我们之前看到的格林就是他们这帮大神下的是 G6之后马 C3 准备冲 E4。那么黑方 D5起来 CD 马 D5吃了 E4的时候，这边马 C3有一个踏板吃过来。那么等于说 F3 D5吃了之后 E4，这匹马没有踏板，就只能回到 F6。那么白方马 C3之后，白方这个中心就明显更强一点。那么黑方象 G7，白方象 E3，然后保兵的同时呢，也是持续的压制着这个 C5点，黑方 C5肯定是冲不起来的。那格林当中，如果黑方冲不起来这个 C5的话，那么它的反击点在哪里呢？这就是个问题了。那么所以说短移位后第2。那当然了，在这里我记得韦毅你是不是也下过 E5啊？不走马 C6。对 E5 D5 C6的变化。对 E5 D5 C6，黑方的反击点在格林当中一共就2个嘛，一个是 C5，或者是 E5，但是但我记得你下过 F5的，对我下过 F，而且那盘还很精彩的。对卡尔森是吧？嗯，然后聂波走了马 C6，短移位之后后第6，后第6的想法也很简单，下一步呢可能准备走车第8，继续攻击这个第4兵。既然黑棋不用2个兵去反击中心了，那就用拿子力去吃兵，是吧？那么白方马 B5一踹，黑方后第7，王 B 先平一步，这是日常的闪避啊。A6 马 T3 退回来，然后接着车第8，攻击中心兵，对吧？然后第5后E8，后 C1之后马 A7，马 A7走完，人哥好像已经不太会了，给我的感觉是黑方所以这里下一步要都是马 A5 比较多一点。马 A5比较多是吧？嗯，那等于说聂波还撂了个货呗。对，可能 H4E6嗯哼这样。，H4E 了。那马 A7的目的就在于下一步要强行走马 B5是吧？看样子，嗯，然后就顺着这个羊肠小道就要过来了，我记得马 A7如果拆好了，黑方是应该差一点。是吗？聂波不太信邪。但我觉得聂波的这个背后的波特金还是可以的。嗯，我觉得聂波现在算是世界上，我觉得真的是比较好的格林吧。你觉得他和埃格拉夫谁是世界第一？我觉得他，当然还有你啊。如果单比他们两个就的话，不用说了。
我觉我这个得应该是历练还差很多，真膈应，我不想他们跟你在这个点这个都是上去拍马经过屁了，互相。千锤百炼的，是我觉得的，聂波吧，拉格拉这夫属于什么？我觉得拉格拉夫嗯属于开局点的不算太深，但是他下的好。他终极的战斗力，对，聂波我觉得，他的战斗力是真的强。聂波我觉得是点的好。也不是下的看心情。对，走到马 A5，马 A7，然后人哥还在想，已经想了5分钟了。你说人哥这时候脑子里在想啥呢？现在在想其实选想择还是很想多啊，我觉想，得。我觉得他是不是在回忆？不会吧？你说这个时候象 F4是不是个选择？下 F4感觉感觉有上不了台点危险，面是吗？但是感觉第一感下 F4，那我可能马1、2先出一下，人哥选择了 H4，跟这个时候其实有很多变化，真的。你说马1、2也很好啊，唯一的马1、2我觉得也没有问题。然后 H4也没有问题，H4就是要去抓紧时间攻王，像 F4呢就是要求吃个兵是吧？看看黑方怎么都回应。马还挺合理。1、2呢就是出子儿，都挺好的，我觉得。我觉得象 B6说不定也是一个可选择的招法，CB 吃了之后再 H4，你马 B5啊，马 B5 马 A4不行，马 A3了。马 A4应该是不太好。那人哥选择了 H4，反正人家理都不理他，直接一个马 B5上来，然后聂波很淡定的样子。马然后啊，马1、2之后，然后选择了1六补，全点过啊，肯定。快了。如果直接马1、2黑的，难道是马 C4吗？可能直接1六，不知道，反正这样1六补起来，我都看不懂。这下一步黑的要走啥？要走 ED 吗？ED 也不像应该是要吃的呀。，ED 吃了我象 B6呢，不好吧？像 B6马 C3先吃你一下，比如说走一步 H5啊，我们试一下，你 ED 吃我，我象 B6，你马 C3吃还是 CB 吃？CB 吃完马 D5，我瞟到了一步马 A3，但是行不行呢？BA 之后 B5 你有步马 B4是吧？不行，马 B4啊，应该不行。哇，好乱。马 B4这样不够哈。如果象1六呢？我不知道啊，马 C3或者马 D4，马 D4吧。马 C3，马 D4，反正我都后1。不知道还挺复杂的，我也不知道他们会怎么走。然后果然，人哥和咱俩一样选择了 H5，然后 ED 吃 HG，哇，都不信邪。然后人家 FG，FG 这还走得很快吗？快，真的快。然后又像那卡布拉那盘不是 FG 是什么意思？这为什么不走 HG 呢？谱背错了吗？运气，他是不是怕直接下去就上去了？我不知道，我觉得他肯定是啥都不怕，但是我们只是因为他肯定都点过背后的，对吧？陈陈奇说电脑下了，到 FG 吗？不过 FG 这步棋应该是点过的，不然的话不，因为在记忆当中这种棋太容易记了，因为太奇怪了，FG 对，因为对吧？一般 HG 肯定是用 HG，对 FG 是那个斜线直接就露出来了，所就以在我们记，我不知道你的记忆啊，很特殊。在我的记忆当中，类似于这种地方，我可能会给它打个标签儿，就属于比较另类的招法，我可能会强行记一下，因为我不知道啊，就是这 FG 讲不通道理，这 FG 准备干啥呢？我都没懂。这给我的个反应肯定是象 B6吃了你，然后呢？应该就是单纯的 H 线打开，不是这条 A2 到 G8的斜线开了之后，这我不就是马 D5 马 F4 上 C4 吗？我觉得是马 C3吃吧。啊，人家聂波告诉我了，
人家把象放到了他走了。E6，马 F4一踹的时候，象F7缩回去。嗯，合理。这么就他理解了 就没有马 F 赛兰直接 CB 了。对，这么就理解了人家象为什么要放到 F7了，是吧？人家为什么要走 F7？因为要给象腾出来这个格子，这样他两只象摆在这里虎视眈眈的。当然，我也不知道他下一步准备干啥。下一步马 A3，直接 C8了。为什么老喜欢走马 A3呢？这马 A3走完啥意思？后 B5都上不来。后E5可以上，听你解释一下。我这么厉害？但我估计肯定象 B5吧。象 B5 B5吃掉。只能 AB。对，就是这个棋，我记得黑的是差一点。哇塞，人这个时间真的是。AB 后 C2 吧，A3 合理。A3，这都不带想的。这肯定不想，这马 C7过去。我记得是后 C2，不是 A3。是吗？当然有可能是我记错了。不知道。G5走完这马 C7不行吗？少年，来我们研究一下。马 C7，这盘棋火辣辣的，相当火辣辣。这种马 C7走啥呢？我操，只有后E5吧？后E5马 A8一吃呢？你不跑后，你看你除了跑还能有什么其他的选择呢？我请求指导。我感觉我 G3 直接飞了你啊！要不你叫维力呢？对不起，看上去别一直我没看出有什么东西，应该是不对的。别一直1-0，游戏结束。别一直后E5上不来居第一，人家最笨的马E8你也差了。别搞笑了，这一次。竟然把我吓到了。马 C7。人哥走了马 C7了。聂波开想是什么梗？是认了吗？啊！大哥开始想了。What's this？ 他不是这么逗乐吧，大哥？是输了吧？不可能记错啊！我觉得。莫非这个时候 A3之后不走 G5？是不是先 GC 过一下？先 GC8抓一下，是不是再走 G5？这么看起来是不是合理一点？合理啊，比那个合理。不会直接认输了吧 ？GC8 走完之后得跑到哪儿？跑到E3，然后比如说 G5冲一下。这人格咋办呢？我怎么觉得人格这人格差了呀？这后E3不能上，这 GC8一抓不行就后第二，后第二也 G5啊。后第二再 G5。那他很可能就是 GAC8再 G5啊。小伙子下得很嗨，都乐了。然后马 C7一脚，真难受啊！不，这哥们儿为什么总干这种事情呢？他跟纳库，你看了吗？那盘我刚才让你。我刚看了。不过他是准备了脱离准备了之后2步棋就没了。我不知道。这也太逗了！不是聂波天天，这就是搞笑来的吗？我觉得布局是真的强。如果局 C8可以的话，你不觉得这个布局很强吗？是很强，但是无奈配了一个 C 语好像是好 C 啊，但是他这个G5我真的我醉了。大哥太逗。摇头了，那他肯定是记错了。关键这一走直接就认了，没有任何的。你说人哥此时明白了吗？应该 get 到了是吧？作为一个职业棋手，这种嗅觉还是要有的。这有点像拉格拉夫对人格的大赛，整个一切都是在准备之中，然后2步棋结束了。人格对拉格拉夫，就那个突然死亡嘛，就是对。不是那盘棋点错了，你知道吗？人哥说了啊，那盘棋D4、D5、C4、C6，马 F3、马 F6，他觉得拉格拉夫提前点了象 F5，因为第一步 E3的时候他是走向 F5的，明白吗？
然后他跳了步，马 C3还是向 F5出来了。要不他敢提前点的话，你也够赢的。比如说点完之后没收回来呗，哦，那倒是有可能。走了后E5马 A8，只有车 A8吃，然后接着马 H5也可以，马 H5不好，还是马 D5吧，是吧？马 D5合理。你波那小眼神，这估计心里一顿骂娘，亮了个货还记错了。第5局 A3也吃不了。车 A3至少后 F8有将是吧？对，后 F8 不嘴巴一僵，后 C8一将向 E8了，真惨。哦，还能向 E 吧？车 A3一吃 BA 吃吗你？向向 E，我先将吧，先将了再吃你。后 B2杀了，哎我操！好疼是不是？对，车 A3 BA 吃呗，BA 吃完这王一气儿就往上走。不行，哎，你也会犯这种错误啊？人总会困的吗？啊，合理合理合理。走了马 D5，哎，聂波不看了，我觉得记了，看纳库吧。哇塞，这两个人是真的快啊！这什么棋啊？这是啊，斯拉夫车 D8向E7，车 E7 E3。我们说到了这里，然后马 C4向 C4向 E4，哎，合理啊。不好意思，进化嘛。车 C1向 G2，王 G2。果然他有个 C5，还是你了解他啊但是没什么问题。？C5一冲吃了后 C6，王 G1，这合了呀，这还下个啥？哟，现在这个马来回抓，D6，24步马 D6，好棋啊！我操，G5，哇塞，好棋！G5长得像好棋啊。吃的话就 GD2。对，吃的话 GD2嘛，应该是 G 是吧？别一会儿差了，什么马 E4、G4一封，那实战下的也挺骚气的。实战走 GC8，吃了 A6，马 D6，B5 马 B7，马 F8，马 C5，A5，马 B3，A4，马 D4，这个马真厉害！这个棋，这棋我E4一冲的，只能啊马 C3吃兵，马 E4吃兵。这棋只能E4了吧？E4马 C3马 B4，马 E4，这咋赢啊？这没有机会搓一搓吗？王 F1。E4马 C3马 B4马 E4王 F1，王 E7王 E2，王 D6，王别上了啊！只有王 E3，F5，F3，这赢不到，马 C3也有戏这棋，王 D4，比如说，这棋感觉有点压力啊。有点压力，但是等我那边反击是不是也要防一防？就是马1还走，马1王 D3。这个棋如果不行，来看马1王 D3王 C5，但那个马 A6一将不行。马 A6王 D6王 E2王 A6，这应该输了吧？你这肯定输了。肯定吗？肯定了。F4 走，全控住了。这就是输。没输啊，这输了吗？F4 GF 吃了王 B5，王 D3，王 C5啊，王 C3，王 D5啊，王 B4 E5呢？E5，你输了。Oh my god！ 哎呦，我这个残局啊！我还能说什么呢？不知道，看他们想吧。我操，走了 F3，实在走了 F3。哎，合理 F5呗。
F3。哎，但是这样白方是不是快了？比如说王 F2上，你王E8，我E4冲，吃了哦，吃了， F3好急啊。这快一步啊，好像是吧？比我们刚才演嗯，变的行。好奇 F3。纳库，你别说这种地方是真有才啊，这么偷一下的这种招法，他总是能偷着。王 E8怎么样？王 王 E8 E8，E4啊，马 马 C3。C3，马 B4，王 D7是吗？但你至少你有马 C2，你各种时候你做的马 C2，不是不可能有，我感觉还是。这马 C2完了之后很危险啊，马 C2，马 A2，马 A3 嗯吃过去。比如说我王到 E3，你王到 C5，然后接着我马 C4，马 E5就过去了，我 B3不要了呀。嗯好奇，来看人格，看人格，嗯，真惨，我操！聂波已经很无聊了。什么局面呢？后 C3一对。马 D5之后还补了一步 H6，后 C3直接一个对你，你在那开局后啊。E6，后 B4，王 H7，这个大 D5马全罩住了，现在应该好了，我估计。刚好没好，好了 ，OK。哦，哎，大家要习惯是吧？在这个直播间当中是有可能会断线的，你们要习惯这一点。那我们刚才再往前推几步是吧？我们说到了这个马 D5 H6，我们说人格这个招法下的很讨厌是吧？后 C3一对，讨厌。后 B4再一对，然后车 B2一打，然后后E7再一对，逼迫着聂波非常的无聊。然后接着后 B7吃过来，然后选择了车 C6。车 C6是什么鬼？车 C6这马 E7不行吗？太惨了。27。车 C6之后，人格还是选择了后 D7，啊，真的是讨厌，他准备后 F5对人家，人家车 C5，然后他马 E7。后 D7的目的在于控制住后E6，这样的话黑王就只有后 F6了。然后我估计人格准备马 F5回来把这个支象踹掉。我觉得他准备后D6对4后。你知道后 F6的时候啊，啊，开玩笑。对没对死，我可以象E6，像E6。还是马 不够彻 F5 底。合理吧？那对，主要那边你的后过不来了，全控住了。啊，真惨！28的开局准备下成了18的水平，这一手 G5。聂波人走了，直接这什么意思呢？哎哎，聂波人呢？等超时吧。不是他人不在了？直接等超时了吗？聂波其实我觉得这次比赛有好多好多的机会啊！太难受了。哦不对，人格也走了，这什么梗？啊，是说聂波又回来了，走了不起。不能啊，人格赢了，啊，聂波直接就认了。难受啊！这么输一盘真的太难受了。这比赛崩了，嗯这后面没法下了，今天人格肯定赢了。哎呀，非常能理解的这种心情，我感觉。我有一次就准备的挺好的，然后临场就秒走那步棋，发现走错了，不是自己准备的那步棋，晕过去，最后然后输了吗？被吊打，就输了。就是本来这步棋走完其实能下，就是不想就直接崩了，心态崩了，两步棋就没了。明白。没错。好吧，我们来回到这盘棋上。看看他们还有机会。马 D4，危险了吧？我开启了夜宵模式。你老妈睡了吗？应该没了。你可以让你老妈准备一点夜宵。你吃饭，看不见。你枕头会有点饿。我吃了个火龙果，别激动。哦，那我不吃，给我说的不吃。F3之后马 E3，然后马 B4，马 D1准备勾到 C3去，白方过王，马 C3 王 E1，王 E7 王 D2，马 B5 王 D3。这感觉差了呀，这王E6走吧。是。王E6走完之后走了王 C4，对。马 D5，马 D6 王 C5，马 D6。
这马 A3吃兵啊，肯定。G4，他们说我胖，我吃个火龙果。别哭。不一定，这局面马 A3可能不用吃是吧？直接 B4开冲。对，我也在想 B4，B4，对啊，B4感觉不行啊，真 G4，G4就给你吃了，吃完再冲。B4 G4，对，吃冲。咋办呢？ B7，我总不让你往 C6 卡住吧？是不是你 B5 不好啊？那不行，直接往 C6。直接往 C6跟不上，应该是可能往 C6，对，而且他们告诉我火龙果高糖啊。建议你吃西瓜，这季节有西瓜吗？好，我一会儿吃西瓜。我靠！王 C6，马 F5，马 F 啥意思？准备马D4呗。嗯，这 B5马D4，我能不能把马弃了？应该不行。你的王回去的话，我王回去，嗯你王上去，我马回来。好吧，那我这么下不好。我他走的觉得王上去，他很务实，吃了之后马 C2，那马 C2之后他要准备冲 A 兵了，这不会冲 B 兵，对吧？嗯，马首边兵，太难了。我觉得 F5吧，现在 F A4啊，F4。A5，这守不住了吧？这咋守啊？ F4，时间当中走到 F5，现在能听清了。能定清。F5，然后马 E3。OK，他走了马 E3，够稳的马 E3。马 E4将的话，你是上去还是往 C4？上去还是下来？马 E4将，嗯，将了。我怎么觉得有那么一点不一定呢？这王 C6你走啥呀？不冲兵的话有点慢啊。王 C6，卡死了呀！马 F6啊。马 F6，马 F6，马 F6 A4呢？F4之后马 F1缩回来不动了，你来冲冲 A5。马 F1，够猥琐啊！我吃西瓜吧，马 F1好奇啊，吃西瓜吧。那有，冰箱里有。别吃了。不是，主要是我西瓜再不吃就坏了。我印象当中，你放了2天，我都把它遗忘了。今天看冰箱的时候，还有发现有西瓜这个神器。这感觉是完了呀！马 F1封回来，你怎么办呢？马 F1好奇。李老师残疾果然还是细腻。哎，跟王老师带多了。什么时候你也来跟王老师带一带啊？确实，王老师这个残疾确实。王老师把你喷的不要不要。然后可能残疾功力大涨，这个很有可能啊，天天被喷了。现在走到啥局面？走到王 C6。那应该不行。Game over。然后 F4马，哎，真强哎！我真的可以上年。怎么了 ？F4之后马 F1。马 F1，对啊，马 F1确实牛逼啊，我感觉。但是不是马 D 也行？按照这个逻辑推的话。马 D 你都保不住哎，G3总归不太爽的。也是，马 F1看起来更合理一点。真是，没有是冲兵可以。小村往那一坐，很爽的样子。舒服了。这些 F3真守不住了是吧？A5一冲马 D5。
，A6再往下冲，守不住。马 B4，吃，马 A6，王 A6，E4，嗯，B5，冲。王 D5，B5，王 D4，哎，B6 哎E3了，哎，怎么黑的也很快呢？我靠，哎，摆过来目测没有问题啊。马 D5，我觉得我不走，我不走 A6呢，王 就这么 C5，下的，就这么下的，两人就这么下的，马 D5，我操，小王 真 C5吧。是快啊，王 C5 想都不想，嗯，他算到了，算到了吧？真厉害。他毕竟是中村光是吧？王 C5走了，毕竟是中村光，中村光还是可这完了吗？真的完了吗，少年？以。我以为你也算到了。没人反应。行，王 C5 意思下，实战。王第4吧，只能王第4。王 D4，王 D6是吧？他要，这守不住啊，这咋守啊？我那边去吃你那边兵就行了，嗯，扔了吧，估计啊。得了王 D4，哇塞，厉害啊！卡拉瓦纳感觉上也是什么，一个强大的布局，完了之后没下过。这残局竟然被小村赢了，小村这残局下的可以。F3好棋啊，很关键的一步棋是吧？嗯，难受，感觉看到目前的最佳招法。难受。小村中间这个马晃的相当可以。嗯，还是厉害，短时间之内能把马这么绕一圈。我觉得他应该走 B6吧，不走 B5。这 B6的话，马是不是还得多绕一会儿？什么时候？就马第6的时候，第28步的时候，嗯哼，B5是 B6是吧？我刚看了一下，对，嗯，这样的马还要接着绕，不过马 B7很妖啊，这步棋你不觉得吗？可能没看见。嗯，但马 B7我没懂为什么不马 D7呢？马第7呢？对呀、王奔到 B4吗？不可能吧？哎，就奔王，可能怕这个也只能奔王了。奔王G7，王E2，王 F6，王 D3，王 E5，王 B4，王 D5，王 C3，王 你这 D5，王 B4，王 C6。你王怎么从第3直接奔去 B4啊？我说错了，我说错了，可能认了。精彩，这可能输了，精彩。这不行了。哎，人哥又开了，我操！我想休息上个厕所，他都不给我去。他们这个棋下的太快了，我操！叶波主要叶波快，输的也快。哦，对，对，我感觉下到最后是不是时间还多着呢？还比原来多呢？上一盘棋输的是还有13分钟，就他还有16分钟的时候已经败势了，我感觉。又来了，又是这马第2短一位，马 C4，车 E8。哦，谁还早了？这次人哥没走马 D7吗？不对，马我走 D2 上短一位，马 C4，车 E8。啊，刚才走的向第2是吧？然后1-2，好，后E2 ，OK，马 D7之后向第2是吧？对，这边走的A4，A5 向第2，E6向 C3，实战。现在马 G4，应该走的，应该有准备嘛？应该应该是会的。那一块。你也不在想，这在想什么呢？应该断一位吧？
大哥不知道走 GF1吧？HF1 第一，比我感觉还是挺猛的，但我感觉2周在玩 GF1 怎么办？F5吗？ F5吧，不知道。说挺好。好，你不会马蒂斯早就不会了嗯，啊？人格还是硬啊。学 GF1 比如说 F7、嗯，H3、马F6退F6还是 F1都可以啊。退吧，哇，这多抖屁股好疼。马 F6这吃退。了也行，这吃了再后第一再换完马F6，嗯再来上 A6，好像也挺不舒嗯，服的。直接上 A6出呗，对吧？哦哦，还是直接下 F6，直接下 A6吃了你再走 G，GH1。不太舒服。嗯，不太满意，合理。对，先退。你这个伊斯兵也挺难办。不是聂波这不是那个时候他不走短一位不走 GF1，他还能想啥呢？他是脑子里第四吗？不可能啊！马E5，靠马E5呢？啊，义乌这个朋友再见，我感觉，马 F15吧，要吃肯定是吧？肯定只能马 F。像 F2还是马 F2？马 F2应该不敢吃吧？马 F2之后后 H5，看起来虎虎有生气啊。但是你像 F2一抽怎么办呢？那后要被抽了。像 F2，王 F1 G15像义乌，跑象，好像也太淡定了吧？跑象准备马 F2吗？你像吃回来。像去哪 C5，嗯，准备 B5在啊。聂波还是合理的。聂波走到 F6，聂波走短一位，没闹。吓我一跳，这不走了。然后人哥呢 F6上第二拉回来，哎，？H3 这人格怎么办？G5吗？不能吧？ G5啊，呼他。你别闹，你 G5你是为了走马 H6好吗？是一个防守的招法。那我 H8，不，我 H8不行，我 H8太过重了。我 H8一会儿我走博后 C1。我操，G5真来了。合理啊，低招了。G5一冲，现在要不要冲 H3？不冲。冲 H3怕什么？这个3周你以后总可能被我G4突一下，就很有可能。但 H3肯定是连着 H4的呀。哦，哎，H4呢？高啊高啊！你看这 H4，H4是不是像 G4啊？HG、FG。哦，像 G5，像 F3后第二。哎，没完，后第7，后第七，像 H6，后 G5，我操，真是干了个尬。讲一讲，像 H6 感觉也没完，G16，哦 G6，G6你可能给我吃了能不能吃？我觉得西米跟不上咱俩的，我还是摆一摆吧。我们再说的是 H4，然后我一说像 G4，我说 HG，他说 FG，像 G5，像 F3后第二，后第7，像 H6，这样后 G4的话，后 G5有对，所以说我又想到了 G16。G6你可能就给我吃掉，我吃掉你，没你往 H8棋，平一步。很冷静啊，完全。那我可能就 G1，GF 啊，呃，后 F7 再溜了，抓。你可能溜不掉。我不知道看他怎么下，下的很快两个人。啊，怂了人哥，马 F7啊是，HG 他是对 FG 的，吃过来，马 H2缩，
不错？走得很错吧？快啊。啊，不过这个棋人格那没事，人格可以后 F6上来，还好。嗯，哎，那聂波的这步 HG 是不是不好？是不是可以直接走马 H2啊？有没有这种思路？马 F7的时候能不能直接走马 H2？看上去挺不错。看上去不马 错 H 二的道理啊。可以啊，对不起，看上去比 HG 有力度多了。这么能，哇塞！马 我 H 不二 能吃 G6，吧？人哥对于这个棋车往6线走是吧？经常 G A6、G E6 往上杠，莫非这是这个开局的这个精神吗？难道是这精髓所在？我看到外网的朋友在跟我打了一个你好，Hello，我给他回一个，你在哪？外网为什美国么帅？走得很快，比赛哎，但你发现一个问题没有？那户人呢？嗯，那俩人没了。上厕所了。马一3回来，我感觉这棋好的呀，马一3好棋。你觉得白的好吗？嗯，马一3好棋啊，我觉得这步棋。那个开始 think。如果吃了你说象吃对吧？你说 F 像一3，我觉得都行吧。我 F1吃的你不差还差一点。，F1吃了象3一上，然后 F 线一叠停表，你肯定不可能吃我。不吃你一会儿马 F5要架上去了呀。对啊，那所以说马 H2 走完之后，人家这个下也可以啊。嗯，我们刚才说的是，比如说马 H2 嗯走完之后，后 F6上来，但是也是同样是马一3翻回来啊。对，实战能走 或者说 G6后 H5可能也不错，在后 F6之后，啊，nice，后 H5后高棋啊，后 G6肯定不好意差了，后 思吧？G6差了。嗯，我就简单吃了你，然后比如说马一3或者象一3都可以啊。差了，这两个兵嗯太丑陋了。嗯哼，选择了马 G6，F5，象 F5、EF、GF6开始扛，这能扛得住的啊？我现在抓你吃你兵咋整后 G4呗哦，H6 ？H6 后 E4，后 D7， Come on，嗯哼，OK，他可能没啥。那 GF6走完能走 G4吗？黑黑的看上去实在是要碎，直接 G4可能 H5吧。我觉得刚才就后 E4 后 G4 后 E4先翻上来，嗯哼，后 D7 然后可能再 之后呢？G4，再 G4，怎么样？不知道，可以吧？对我这种感觉你不敢走 H5，为啥？吃我啊？不可能啊，我王 G2的话，你不敢给我开了吧？嗯，可能不敢。哟，有人说伪师叔好，伪师叔伪是师叔我也看见了，这是什么？有那么老吗？你们大研城的吗？不知道，另一盘也开了，我们看聂波。这哥们儿不30岁，他叫我伪师叔。马库那盘开了没？开了了，我觉得人格差一点，这盘就真的差一点。看能不能扛住。嗯，走了后 G4，走了 H6，走了后 H3。H6哎呦，这儿怎么还有个哥？后 H3 好棋啊！直接准备马 G4了，就是你如果后D7，人孩子2011年的，哦， 9岁。你叫我师叔呢？
现在后第七不行是吗？对，马基斯马基斯 GF5，GF 马 F6。马 F6，但后 C8，啊，但这是我 P74了，你 H5还能冲，怎么不行？这我感觉这马基斯你F吃了，我能不能走后 H5之类的？不行，这我就后一算了，我就马 H6吃一把，这是你能 OK 的，后 H6吃下去。后1.8之类，后1.8上 G5，上 E3，上 F8，后 H400，后 G6，需不需然后你要干啥？不需要， ？GH5，需哦，你这后期还能对死我，至少啊，nice。不行，差了。人哥走了后第七啊，他不会要七半子扛了吧？这马基斯一走，他也直接什么？这漏了呀，这给我感觉肯定是漏了。他总不能有 GD6吧？他还不如你的后 C8呢。他不会想后 F5吧？后 F 啊啊哦，认了，什么意思？他走了 GF5吗？这这两个人如此 friendly 吗？这可能就是礼尚往来吧。我也不知道怎么形容，哎，就礼尚往来吧。你一来讲齐，我怎么感觉欢了那么多呢？没有，感觉就毕竟还是在公众平台，不能发挥的太那什么，所以用词都很注意的，不是已经很注意了。我是说你一来讲齐，你就把他们的干扰的非常的夸张。哦，确实，不，他这个太假了。这也今太臭天这两盘，了。今天这两盘实在是太假了。嗯，是不是人格飘了？这完了，我觉得他跟聂波一人上一次新闻头条。下一盘聂波可能又再展现一次货之后，再来一步 G5，类似的招法。这下人格苦了呀！本来大哥您这盘就合住，白的求一盘，这聂波都哭了，我感觉。这下一盘走啥呢？下盘估计点一下刚才那盘棋啊，刚才那个开局。那短时间之内肯定没有办法把聂波点爆啊！聂波又不打，我觉得聂波会换招了啊，真的。不会啊就算他没点，你觉不会啊得不会哈？还是马一起？我觉得不是马一起了。肯定是马一起。哦，看那盘我觉得不，他们这个，不过你知道吗？他们有个什么好处，你知道吗？他们可以让咱俩早下班。这倒是，又来了，因为这盘，因为这俩人可能不用进入那个突然死亡了，就是法比安娜对吧？这俩又来了，马一五又是一模一样。谁改进了？我看看，黑的改了，纳库改进了，是纳库改的啊。他刚才走了 AB 嘛，哎，然后呢？居 A 以后，哎，不是，哦，卡巴纳没走短一位，直接向右先给吃了。啊，上盘走短一位是吧？对对对，改进了。然后这个居 A1，然后 CB 吃掉，居 B6 向 C7 打，向 A5 吃了，向 H4 吃这边。这什么意思啊？他好像又是准备啊？时间呢？正常这样多，时间是正常，说明他是想了一会儿了。这大家好吧？嗯，准备后 C2 去 C1 嘛？哼，这傻子都会。有没有直接向第八怂一点怎么样？但我有个问题啊，唯一这个棋，比如说黑的很笨的，我暗示把你后 C2，他去 C8，你去 C1，他往 G8过来，来，这些怎么赢呢？我靠！你 B5下不去啊！让我来看看。忍者神龟大法呗。
对，我都没看懂你这个 A5象该怎么解套。好问题哈。我刚才第一反应 A4B5，看象没了。后一二后一二 G A8，C G A8，C 局的，后 C4。或者是你还给我对了，再继续忍者神龟。对，这个忍者神龟大法，我要不就 F3突你怎么样？可以吧？但是我就说肯定，但是我们就是说是好玩。嗯，正常来讲，大家下肯定不敢这么下的。不过确实可能它就是一种下法。不过这也太丑了，我觉得3+2可以这么下。但我觉得你可能 F5先补一个类似这样的招法，啊，再就你不用光干等，走一些以后会有用的棋。可能所以说看到他走，那看他走成第6，哦，说明他要忍者神龟来了，然后应该来 F5了，什么 F4有可能之类的。忍者神龟了。不行了，我得上个厕所，实在憋不住了。对，几个这个评论的很不错。后 A4 GC1B5，怎么杀的？没有，我刚才看到老温在说，就是比如哦，说那个是温总。忍者神龟，哦，我靠，那个是温总。我竟无言以对。他这个下法好像可以啊，是把我兵抓死了。什么意思？后 A4就是你狙叠过来之后直接后 A4。就比如说现在这个局面，后 C2走完，然后比如说你的 F5起来，GC1 嗯 GC1 把扛住，然后他后 A4 强行准备冲 B5。不对，老文这说啥呢？这我王 F7上一步你敢冲，我吃了你。他说的可能是刚才王 F8 王 G8的时候。嗯，对，但是我的王如果有跑的话就还 OK 啊。温总还是强。这不也很难受吗？但我估计他是 F5了，我直觉告诉我。嗯，他 H5哦，当我没说，那就当我也没说。很细腻啊，跟我一样。他是啊，就给王留个窝。对，王这棋跑过去，留个窝太逗了。这种棋就说明了这个 H6平常补一个的重要性。随手没事补一个。不对，这个棋，黑方是不是有可能准备走向 B8后D6啊？啊，这应该不行，这应该不行。但我狙叠过来之后，你们这后地也没用啊。不是，这慢的有点多。行，现在白的就走啥呢？不知道，脑瓜疼啊。后1-2 GC-A8，我能想到这种乌龟壳。我感觉引擎这时候肯定是白的好，但是哎，不知道不对该怎么不，这后1-2一走好棋啊，下一步准备 GC5是不是？啊。你继续乌龟壳的话，GC5是不是冲下去了？我狙 C18，你敢走狙 C5啊？我走啊，你走吗？吃了我狙吃。眼前给你退了啊！后 B3进来骚骚你。我都不知道怎么吃你。
车在前嘛，车吃5吃，我吃那些，后卫3，吃。车吃哦，我还能4，吃，我没看见我能吃。我觉得你没啥用。呃不，但是你车 A5给我吃了，好像就很无聊了。对，绝就吃，我后来去你还走不了后来，我绝五在后来，我走不了后来去，应该是不了。但是很明显，纳科姆拉也有点慌啊，他得算啊。啊，我觉得这只有走绝 A8，你不可能让白方象 B6绕出去，象 B6绕出去真的差了。都到这份上了，你就乌龟到底呗。只能是 C 吧？他在就算什么？完了。我觉得他在算的不是 C，我感觉。但感觉上这是一个千载难逢的机会啊，唯一。刚美国刚好并排出，晃起来了。是吧？嗯，哎，不对，不，这个球说错了，唯我一。你后 B3之后，我后卫吃5吃你，你后你后来 A3，去不去？对吧？比如说我 G3补一个，这也太冷静了吧！慢屯准备王 G2 车 C1 车 H1，局面一击。那我 F5的，比方说，我就不车 E5，哦，后 B3后 G6，后 G6，没看到 G5，没看到 G5，没看到 G，哎不，后第一将你，我先 G5啊。OK，不过后第一将没用，往这儿那边后1是哦，那你还是有点苦的。有点苦，或人哥拿了一个保者说温杯，或者说或者说 C5先送一个，不知道，我看看保住人哥16，开了没。然后再或者我记得还没开吧，你我还不在呢。哦，下盘我估计还是 F3，但是不是马一起？你觉得还是马一起？我觉得 F3只要来了就是马一起，除非人哥不来 F3，我觉得不来 F3倒有可能。我觉得人哥不冠病。我觉得聂波更不可能冠兵。我我们这是对针对谁冠不冠病，谁冠病这个论点进行了研究。我去看一看还没做聂波的屏幕。怎么看到聂波的屏幕？你看人哥变了，看不见。马 F3第一步，哦，舍得第一步就马 F3 聂波应该是会走 C5吧？怎么我被艾特了一下，这是谁？是许寒冰是吗？艾特了我一下，说哪个是温总？你猜呀，你往上翻直播呀，那就意味着许寒冰徐老师也在这个直播间啊，他在哪儿呢？徐老师，你打出来你叫什么？我告诉你哪个是温总，合理吗？他不是在这个他在什么地上？方艾特我一下我都不知道。哦，一个群里。这个布局，马 F3 马 F6 G3 C5，象 G2 马 C6 短移位 E5，E4马 E4，我操！现在这国象棋，现在这国象棋都是这么下的吗？我只知道有 C4，对，怎么还有 E4啊？马 E4也不冠病，直接吃。谁开响了？人哥开响了，啥意思啊？不，这有个什么谱是这个样子的？有一个谱肯定是这个样子的。啊，黑的，对，黑的格林有一个。你说是黑的先把兵给弃了？就杜波夫那一套。我忘了是聂波也下过黑的，就是大概是 C4，马 F6，马 C3，G6，然后 E4、E5，马 F3，象 G7，马 E5等于的。你说的应该是这个。什么 C4 马 F6 马 C3 G6，然后呢？E4、E5，
啊，对对对对对，嗯，就这个东西。因为这个聂波也下我黑的。这马 E5吃了，好像差一点啊，黑的。然后人哥这个时候选择了车1，马 F6，马 E5，象E7，这又是肉搏战。聂波我觉得肯定不会，以我对他的了解。我感觉黑的 OK 啊。我的师傅是杨过是谁啊？小龙女吧，就是第三马 C3，我的感觉是不知道好吧。韦师叔叫的我真的挺瘆得慌，没人叫我师叔。这象E7走完之后会怎么想呢？这个棋你说，出点儿呗，这白菜怎么出呢？马 C3 第3嘛，那你为什么不 C4马 C3 第3呢？好缓慢，我就压你的 C8象啊。合理。你直接 C4，我等于我已经马 C3了，嗯，合理。我这边有个马 将相好那 C3，么一点点。嗯，马 E5吃了车士人，D6，人格在 C，车1，车1象E6，或者象 G4，象 G4吧，还好，C4第四有时候肯定不好。哎，话音未落，他就这么下的。C4感觉很合理，上 C4就后 B3的，确实感觉白的好一点。一波开始 think，没有，你不走棋了，短一位。马 C3走了吗？走了。嗯，那是秒子。哎，你看我，哎，我跟聂波一样，农民的思路。怎么了？上 G4，他走象E6，我刚才本来想说象E6的，我摆到象E6的格，突然看到的是 G4。我感觉还是16好一点。E6一定好吗？因为像 G4后 B3咋办呢？GB8，我在第3，哦，就现在象E6是上面 不是 G4 D5是吧？没啥用。对，第5走不来吧？啊，D5，哎，D5走不了，你不有点憨吗？D5走不了第3啊。第3，嗯，后第7 后第7 GD8，上 G5，像 G 你走没用。给你打，GD8，和棋，扛一盘，反正我觉得扛的不占下风啊，这个扛的。你觉得聂波这期不差？实战走了吗？后第7没有没有没有，实战还没走第3。人哥在想什么呢？上 B7吃了。B3吗？有可能 B3。对，哎，这还强。少年，我发现一步棋案，上一周周第4行不行？直接 D4，上 C4能吃你吗？可以啊，DC 啊哦，你就要求进入残局 better。 ，better 吧。进入残局的话应该 better，老文说但不一上一周周 定不一定。B3，B3也可以看起来。对，B3就是我估计人哥在想 B3，我觉得。但人哥走B7，哦，车 B8，象退到哪儿我不知道。象 G2，第5，象 C4 D4，OK，象E6。哎，你别说聂波这个是装的真像啊，就是快，就是快，整的全是他准备的样子。老子都会。但具体会不会谁也不知道。狐假虎威，天天。棋好了吗？人哥走了 B3，我刚想说这
这武器，但是聂波反应真快，狙毙4下。人哥不是要走马1-2吧？